பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சகஸ்ரநாமமும் சௌந்தர்ய லகரியும். இங்கே லலிதா சகஸ்ரநாம வர்ணனையே சௌந்தர்ய லகரி அச்சாக ஒற்றி எடுத்துக்கொண்டுள்ள மாதிரி இன்னும் அநேக இடங்களிலும் இருக்கிறது. ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தால் இதுவே ஒரு தனி ஸ்டடி ஆகிவிடும். பின்பாதியில் ஆச்சாரியால் பண்ணுகிற அவயவ வர்ணனையில் சகஸ்ரநாமத்தையே க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணி பல இடங்களில் பேசுகிறார். அம்பாளுடைய நெற்றி திருப்பி வைத்த அர்த்தச்சந்திரன் மாதிரி இருக்கிறது. ஸ்லோகம் 46 என்னும் போது அஷ்டமி சந்திர விப்ராஜ தலிகஸ்தல சோபிதா என்ற சகஸ்ரநாம அபிப்பிராயத்தை தான் மெருகேற்றி இருக்கிறார். அம்பாள் கண்களை திறந்தால் சிருஷ்டி, மூடினால் பிரளயம். ஸ்லோகம் 35 என்கிற போது உத்மேஷ நிமிஷ்பன்ன விபன்ன புவனாவளி என்ற நாமா நினைவு வருகிறது. அம்பாளுடைய உதட்டுக்கு பவளக்கொடியும் வித்ருமலதாவும் ஒப்பாகாது என்று இதில் ஸ்லோகம் 62 வந்தால் அதில் சகஸ்ரநாமத்தில் அதே அர்த்தத்தில் நவவித்ரும பிம்பஸ்ரீ ஞக்காரி ரத்தனச்சதா என்று இருக்கிறது. சரஸ்வதியின் வீணாகானத்தையும் விஞ்சுகிற சாதுரியம் அம்பாளுடைய பேச்சுக்கே இருக்கிறது. நிஜசல்லாப மாதுர்ய வினிற்பர்சித கச்சபி என்று சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிற ஐடியாவையே விபஞ்சா காயந்தியில் ஸ்லோகம் 66 ஒரு முழு ஸ்லோகமாக ஆச்சாரியால் டெவலப் பண்ணி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் ஏதாவது உவமை சொல்லிவிட்டு சில இடங்களில் அந்த உவமையும் போதாது என்கிற ஆச்சாரியால் அம்பாளுடைய முகவாய்க்கட்டையை மட்டும் கதம்காரம் ப்ரூமகா துவ கபுகம் ஔபம்யரகிதம், உவமையே இல்லாத உன் மோவாயை எப்படி வர்ணிப்பது என்கிறார். ஸ்லோகம் 67. சகஸ்ரநாமத்தை பார்த்தால் அங்கேயும் மோவாய்க்கட்டைக்கு மாத்திரம் கம்பாரிசனே சொல்லாமல் அநாகலித்த சாத்ருஷ்ய சுபக ஸ்ரீ விராஜிதா, ஒப்புவமையே ஏற்பட்டிராத மோபாயின் அழகால் பிரகாசிக்கிறவள் என்று இருக்கிறது. பரமேஸ்வரனை ஜயிப்பதற்காக மன்மதன் அம்புகளை அடைத்து வைத்த அம்பரா துணியாக அம்பாளின் முழங்கால் இருக்கிறது என்று இங்கே ஸ்லோகம் 83 வருவதற்கு மூலம் இந்திரகோப பரிக்ஷிப்த ஸ்மரதூணாபஜங்கிகா என்ற சகஸ்ரநாம பேரில் இருக்கிறது. ஸ்ருதி சிரசில், அதாவது வேதமாதாவின் தலையில் அம்பாளுடைய பாதம் விளங்குகிறது என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறார் என்றால் ஸ்லோகம் 84 சகஸ்ரநாமம் ரொம்பவும் அழகாக வேதமாதாவின் வகுட்டில் அப்பிய சிந்தூரமாக எந்த குங்குமம் இருக்கிறதோ அதையே தன் பாத தூளியாக பண்ணிக்கொண்டவள் ஸ்ருதி சீமந்த சிந்தூரி கிருத பாதாப்ஜ தூளிகா என்று வர்ணிக்கிறது. சகஸ்ரநாமத்தில் பதத்வய பிரபாஜால பராக்கிருத சரோருகா, இணையடிகளின் காந்தி சமூகத்தால் தாமரையை பழிக்கிறவள் என்று ஒரு நாமா.
ஆச்சாரியாள் இதையே ஹிமானி ஹந்தவ்யம் என்ற 87வது ஸ்லோகத்தில் டெவலப் பண்ணி எத்தனை விதங்களில் அம்பாளுடைய பாதம் தாமரையை பழிக்கிறது என்று காட்டுகிறார். ஒன்று, தாமரை பனியில் கருகிவிடும். அம்பாளுக்கோ பிறந்தகம் புக்ககம் இரண்டும் பனிமலையானதால் அவள் பாதத்திற்கு சதாவும் அதில்தான் ஆனந்த வாசம். 2 தாமரை ராத்திரி வேளை தோறும் கூம்பி போவது, அம்பாள் பாதமோ எப்போதும் மலர்ச்சியாக இருப்பது. 2 தாமரை ராத்திரி வேளை தோறும் கூம்பி போவது, அம்பாள் பாதமோ எப்போதும் மலர்ச்சியாக இருப்பது. 3 தாமரை லக்ஷ்மியை தன்னில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மி தாமரைக்கு உள்ளேதானே உட்கார்ந்திருக்கிறாள். அம்பாள் பாதமோ அதை வழிபடுகிறவர்களுக்கே லக்ஷ்மியை செல்வத்தை வாரிக் கொடுக்கிறது. இப்படியாக தாமரையை உன் பாதம் ஜெயிக்கிறது என்று முடிக்கிறார். கூர்மபிருஷ்ட ஜெயிஷ்ணு பிரபதான்விதா, ஆமை முதுகை வெல்லும் புறங்காலை உடையவள் என்று சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிறதே. ஓரிடத்தில் ஸ்லோகம் 88 பரபதம் கட்டின கமட்டி கற்பரதுலாம் என்கிறார். கமட்டம் என்றாலும் கூர்மம்தான். கச்சபம் என்றும் ஆமைக்கு இன்னொரு பேர். ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 91 அம்பாளுடைய பாதத்தில் மங்களமான ரத்த சிலம்புகள் ஒலிக்கிறதை சுபகமணி மஞ்சீரர் அணித்த சரண கமலம் என்கிறார். இதில் ஐடியா கருத்து மட்டுமின்றி வார்த்தைகள் கூட சகஸ்ரநாமத்தில் உள்ள சிஞ்ஞான மணிமஞ்சீர மண்டித ஸ்ரீ பதாம்புஜா என்பதையே ஃபாலோ பண்ணுவது நன்றாக தெரிகிறது. ஆழ்ந்து அலசி பார்த்தால் இப்படி இன்னும் நிறைய அகப்படலாம். சகஸ்ரநாமத்தில் சொன்னதையே இப்படி ஆச்சாரியால் எடுத்து கையாளலாமா என்றால் ஒரு விதத்தில் இதுவும் அவருடைய பெருமையை வினயத்தை தான் காட்டுகிறது. பிரசித்தி இல்லாத வேறேதோ புஸ்தகத்திலிருந்து அவர் ஐடியாக்களையோ வார்த்தைகளையோ எடுத்து இதில் போட்டிருந்தால் அப்போது வேண்டுமென்றால் தஸ்கரம் பண்ணிவிட்டார் என்று குற்றமாக சொல்லலாம். ஆனால் ஸ்ரீ வித்யோபாசகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவும் தெரிந்தது, ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது, ரொம்பவும் முக்கியமாயிருப்பது சகஸ்ரநாமம்தான். அப்படிப்பட்ட புஸ்தகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் அதனிடம் தம் பக்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறார். அதைவிட அதிகமாக தாம் எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது என்று வினயத்தோடு நினைக்கிறார் என்றுதானே அர்த்தம். கல்பனையில் ஆச்சாரியாளின் ஒரிஜினாலிட்டி எவ்வளவு உச்சமானது என்பதற்கும் இதே சௌந்தர்ய லகரி வர்ணனைகளை விட வேறு வேண்டாம். சிவனை பற்றி அவர் பண்ணியிருக்கும் பாதாதி கேசாந்த கேசாதி பாதாந்த ஸ்தோத்திரங்களிலும் விஷ்ணு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரத்திலும் அப்படியே ஒரிஜினல் கல்பனைகளாக கொட்டி இருக்கிறார். ஆனபடியால் சௌந்தர்ய லகரி என்று அம்பாளை வர்ணிக்கிற போதும் அவர் மட்டும் மனஸ் வைத்திருந்தால் சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து அங்கங்கே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற இடங்களிலும் புது கல்பனையாக வேறு விதத்தில் அற்புத வர்ணனை செய்திருக்கலாம். ஆனாலும் அப்படி பண்ணாமல் சகஸ்ரநாமத்தை கையாண்டார் என்றால் அதனிடம் தம் மதிப்பை காட்டி மற்றவர்களும் அதை மதிக்கும்படி பண்ணுகிறார் என்றுதான் அர்த்தம். இப்படி மனுஷ ரீதியில் ரொம்ப வினயமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அல்லது அவருடைய அவதாரத்தை நினைத்து உசத்தியாகவும் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஆச்சாரியாள் யார்? சாக்ஷாத் ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் சேர்ந்து பண்ணின அவதாரம். அம்பாள் வேறே அவர் வேறே இல்லை. சகஸ்ரநாமத்தை பண்ணினது யார்? வசின்யாதி சக்திகள் என்கிற வாக்தேவதைகள். அவர்கள் அதை பண்ணும்படியான சக்தியை அனுகிரகித்தது அம்பாளேதான். வாக்கு முழுவதும் அவள் சொத்துத்தான் என்றாலும் அவளே அனுகிரகித்து வெளியே கொண்டு வந்ததாக பிரத்யட்சத்தில் காட்டிய வாக்கு நிச்சயமாக அவளுடையதுதான். வாக்தேவதைகளிடம் லோகக்ஷேமார்த்தமாக என் நாமாக்களை ஸ்தோத்திரமாக பண்ணுங்கள் என்று அவள் உத்தரவு போட்டது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் மேலே தன்னுடைய கடாட்சத்தை வீசி அந்த ஸ்தோத்திரம் உண்டாகும்படியாக பண்ணினாள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாம பூர்வ பாகம்
28 to 31, 38 ஸ்லோகங்களை கருத்தில் கொண்டு கூறியதாக தோன்றுகிறது. அதனால் லலிதா சகஸ்ரநாமம் அவள் சொத்துத்தான் ஆனபடியால் அவளே ஆச்சாரியாளாக வந்து ஸ்தோத்தரித்துக் கொண்ட போது அதிலிருந்து சில அபிப்பிராயங்களை இதில் சேர்த்ததில் எந்த தப்பும் இல்லை. நம் அகத்தில் தோட்டம் போடும்போது நமக்கே சொந்தமான தோப்பிலிருந்து பதியன் கொண்டு வந்து வைத்தால் என்ன தப்பு? ஆச்சாரியாளே ஸ்தோத்திரத்தை முடிக்கும் இடத்தில் துவதீயாபிகி வாக்பிகி, உன்னுடைய வாக்காலேயே ஆனது இது என்று சொல்லி இருக்கிறார். கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா கடோபனிஷத் முதலான ஸ்ருதி வாக்கியங்களையும் அபிப்பிராயங்களையும் அப்படியே எடுத்தாண்டிருக்கிறார். ஆதியில் அந்த ஸ்ருதி மந்திரங்கள் அவர் மூச்சிலேயேதான் இருந்து அப்புறம் அவரேதான் ரிஷிகளுக்கு அவை ஸ்புரிக்கும்படி பண்ணினார். அதனால் சுவாதீனத்தோடு இப்போது மறுபடி அதுகளையே கீதையில் அங்கங்கே போட்டார். அந்த மாதிரிதான் இதுவும். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 21, குண்டலினி யோக சித்தி அடைந்தவர் பிரம்மானந்த வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்து போவதை சொல்கிறார். ஆனந்த வெள்ளத்தை ஆஹ்லாத லகரி என்கிறார். சௌந்தர்ய லகரி, ஆனந்த லகரி ஸ்தோத்திரத்தில் வரும் அநேக லகரிகளில் இது ஒன்று. அம்பாளின் அழகு லகரி, ஆச்சாரியாளின் அனுபவ லகரி, அருள் லகரி, கவிதை லகரி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததில் இப்படி பல லகரிகள் ஸ்தோத்திரத்திற்குள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அம்பாளுடைய பக்தன் மனசின் அழுக்குகளையும் மாயையும் நசுக்கி போட்டவன். மிருதித மல மாயேன மனசா என்று இங்கேதான் சொல்கிறார். தட்டில்லேகா தன்வீம் தபன சசி வைஸ்வானரமயீம் நிஷண்ணாம் ஷண்ணாம் அப்யுபரி கமலானாம் தவகலாம் மகாபத்மாடவ்யாம் மிருதித மலமாயேன மனசா மகாந்தகா பஷ்யந்தோ தத்தி பரமாஹ்யாத லகரி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற குருவருள் வியாசராஜரும் குருராஜரும் அப்படின்ற தலைப்பில். இந்த வியாசராஜர் யார் அப்படின்னாக்க, ஆரம்பத்தில் பிரகலாதனாக இருந்தவர் தான் வியாசராஜர். பிரகலாதனா ஹிரண்யகசிப்புக்கு மகனாக பிறந்து ஹரியை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அவள் அப்பா ஹிரண்யகசிப்பு அந்த குழந்தைய பாடுபடுத்தி கடைசியில் ஒரு தூணை பிளந்து தூணில் இருக்காரான்னு கேட்டு எங்கும் இருப்பார் நாராயணன் ஸ்ரீஹரின்னு பிரகலாதன் சொல்ல, அந்த பக்கத்து இந்த தூணை வந்து ஒரு கதையால் அடித்து உடைக்க உள்ளுக்குள்ளேருந்து நரசிம்மமூர்த்தியாக அவதாரம் பண்ணி ஹிரண்யகசிப்புவை வதம் பண்ணி அவனுடைய சிம்மாசனத்தில் தானே உட்கார்ந்து அது ஆசனத்தை சிம்ஹாசனமாக பண்ணி அதில் பிரகலாதனை உட்கார வச்சு அரசாட்சி பண்ண வச்சார் அப்படின்ற கதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த பிரகலாதன் பிற்பாடு துவாபர யுகத்தில் சுவாமிகிட்ட உறவு வாங்கிட்டு என்ன பண்ணான்னா, நான் வந்து ஒரு ராஜாவை பிறக்கணும், யுத்தம் பண்ணணும், நான் பிரகலாதனாக இருந்து பண்ணியிருக்கிற சில பாபங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்காக நான் உம்மை கையால் இல்லை உம்முடைய ஆணையின் பேரில் நான் வதம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு வர வேண்டாம். அதனால அந்த பிரகலாதனானவன் துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது பாகலீகன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜாவாக பிறந்து அவன் திருதராஷ்டிரனுக்கு வேண்டியவனாக இருந்து பஞ்சபாண்டவாளுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் அவன் வந்து பாண்டவர்களுக்கு எதிராக கௌரவர்கள் பக்கம் இருந்து சண்டை போடுறான்.
சண்டை போட்டு அதில் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்திருக்கிற நரநாராயணர்களுடைய தரிசனத்தை ரொம்ப ரசித்து கடைசியில் அந்த சண்டை எல்லாம் வந்து முக்தி அடைஞ்சுடுறான், வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சுடுறான். அந்த பாகலீக ராஜா மீண்டும் ஒரு 500 வருஷங்கள் முன்பு வியாசராயராக அவதாரம் பண்ணார். வியாசராயராக அவதாரம் பண்ணி ஒரு சந்நியாச ஆசிரமம்லாம் மேற்கொண்டு அவர் முக்கியமாக பண்ண பெரிய காரியம் என்னன்னாக்க துவைத்த சித்தாந்தத்தை பரப்பினது. அதோடு அவர் மனசில் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினார், 700 ஆஞ்சநேய சுவாமி விக்கிரகங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணோம்னு. நிறைய பண்ணார், 400க்கு மேலே பண்ணார். அப்புறம் மிச்சத்தை வந்து அடுத்த அவதாரத்தில் பண்ணுறார். அவர் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு குருவாக வந்தார். ஒரு சமயம் ஜோதிஷ பிரகாரம் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு ஏதோ ஒரு துர்பிரயோகம் நடந்து அவர் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தால் அந்த இது இவரை தாக்கி அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்தாகும் என்பதை தெரிந்து கொண்ட வியாசராயர் என்ன பண்ணாராம், நாளை ஒரு நாள் மாத்திரம் உன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய பொறுப்பை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நீ சாதாரண சிஷ்யனா கீழே சொன்ன உடனே கிருஷ்ணதேவராயரும் தான் சொல்கிறார், நாமளும் அப்படியே எடுத்துப்போமே. கிருஷ்ணதேவராயர் அவர் குருநாதர் சொன்ன பிரகாரமே மறுநாளைக்கு அவர்கிட்ட செங்கோலை கொடுத்து தன்னுடைய சிம்மாசனத்தை உட்கார வச்சு அன்னைக்கு அரசராக்கிட்டு தான் கீழே அவருக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய சேவகனாக இருந்தார். அப்போ அந்த ஒரு புகை மண்டலமாக அந்த ஒரு துர்பிரயோகமானது தாக்க வந்த உடனே வியாசராயர் தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி எறிஞ்ச உடனே அதனுடைய தப்போ வலிமையினால் அந்த பூதமானது அழிந்து போய்விட்டது. மறுநாளைக்கு மீண்டும் அரசனையை திருப்பி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரே ஒரு நாளைக்கு அரசாட்சியில் அமர்ந்ததுனால வியாசராயருக்கு வியாசராஜர் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்தது. இந்த வியாசராஜருடைய மற்ற சிஷ்யாலாம் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, வியாசராயருடைய அருளால் கிருஷ்ணதேவராயர் ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணார்னு சொல்லுவா. அஷ்டது கஜங்கள்னு அவருக்கு மந்திரிகள் ஒருத்தரெல்லாம் அவருடைய இதில் நம்ம தென்னாராமன் கதையெல்லாம் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. அவருடைய ஒரு மந்திரி அவர் ரொம்ப அரசாட்சியெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணார். ஏன்னா குரு அருள் நிறைய இருந்ததுனால திருவருள் கேட்காதே வெள்ளமாக பாய்ந்து வந்தது. அவருடைய இன்னொரு சிஷ்யர் யாருன்னா கனகதாசர். கனகதாசர் பற்றி நமக்கு தெரியும், உடுப்பி கிருஷ்ணனுடைய பரமபக்தர் அவர். உடுப்பில் கிருஷ்ணன் வந்து வாசல் கதவு வேற பக்கத்தில் இருக்கும். ஆனால் கனகதாசர் உள்ள கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது, கதை தாழ்ந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் என்பதனால அந்த காலத்தை நியமப்படி விட மாட்டார். அப்போ வெளியிலேருந்து பார்த்தா காம்பவுண்ட் வாலும் சின்னதாக ஒரு இது இருக்கும், ஜன்னல். அந்த ஜன்னலால் பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகத்தில் சைடில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும். அந்த ஜன்னல் வழியாக தான் கிருஷ்ணனை பார்க்கணும், அது கூட கிருஷ்ணனை சைடாக தான் பார்க்க முடியும். கனகதாசர் ரொம்ப வேண்டி அழுத உடனே மறுநாளைக்கு உடுப்பி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான்னா இந்த பக்கம் ஜன்னல் பக்கமாக திரும்பிட்டானான். அந்த ஜன்னல் பக்கமாக திரும்புகிற போது அந்த ஜன்னல் வழியாகவும் காம்பவுண்ட் வால் ஜன்னல் வழியாகவும் அந்த தரிசனத்தை கனகதாசர் அடைந்தார்ன்றதுனால அந்த ஜன்னலுக்கு கனகன் கிடுக்கின்னே பேர். கனகதாசர் பார்த்த அந்த ஜன்னலுக்கு கனகதாசருடைய ஜன்னல் அப்படின்னு கூட அந்த இடத்துல பேர். அந்த கனகதாசர்கிட்ட வியாசராயர் கேட்குறார், உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு அப்படின்னு. கனகதாசர் சொல்கிறார், நீங்கள் இன்னொரு அவதாரம் பண்ணும்படியான பட்சத்தில் அந்த அவதாரத்தை நான் வந்து பிறக்கணும், நான் இப்படி தாழ்ந்த ஜாதியாகவே பிறக்கணும், இப்போ வந்து உங்களுடைய அனுகிரகத்தை பாஷணங்களெல்லாம் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு முக்தி அடைஞ்சா போகிறோன்னு கேட்டுக்கிறாராம். அப்படி கேட்டதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமே. அதுக்கு அடுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க விஜயேந்திர தீர்த்தர். விஜயேந்திர தீர்த்தர் வந்து அவருடைய சிஷ்யர், வியாசராயருடைய சிஷ்யர். மகா தேஜஸ்வி, மகா பண்டிதர், பெரிய வேத விற்பனர். அவருக்கு இணையானவர் யாரும் கிடையாது. 64 கலைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர். அவரை ஒரு சமயம் கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய மட்டாதிபதியானவர், துவைத்த மடத்தை சேர்ந்த மட்டாதிபதியானவர் இங்கே வியாசராயரை வந்து பார்த்துட்டு இந்த சிஷ்யனை எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு தானமாக வாங்கிட்டு போய்டுறார்.
அது தெரியும், இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ நடக்க போகிறதுன்னு தெரிஞ்சு விஜயேந்திர தீர்த்தரை கொடுத்துட்றார் கும்பகோணம் மடத்துக்கு வியாசராயர். இந்த விஜயேந்திர தீர்த்தர் தான் கும்பகோணம் மடத்துக்கு போயிட்டு அந்த கும்பகோணம் மடத்தில் மடாதிபதியாக இருந்து எல்லா மதஸ்தர்களையும் கவர்ந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி சகல கலா வல்லவர்கள் வந்து பல லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய சிஷ்யர் வந்து சுதீந்திர தீர்த்தன், விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சிஷ்யர் சுதீந்திர தீர்த்தர். இப்போ இப்படி கணக்கு பார்த்தினோன்னா வியாசராஜர், அவருடைய சிஷ்யர் விஜயேந்திர தீர்த்தர். விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சிஷ்யர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சுதீந்திர தீர்த்தர். அவர் கும்பகோணம் மடாதிபதியாக இருக்கார். இதே வியாசராயர் இந்த இதுலேருந்து முக்தி அடைஞ்சு அடுத்த ஜென்மா எடுக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். அடுத்த அவதாரத்தில் வெங்கடநாதனாக பிறக்கிறார். அதுக்குள்ளேயும் என்ன ஆயிடுறதுன்னு இந்த வெங்கடநாதனுடைய மூதாதையர்கள் அந்த முஸ்லீம் படையெடுப்புகள் அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவர் தெற்கு வந்து விடுறார். தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் அந்த மாதிரி வந்து புவனகிரி அப்படின்னு சொல்லி சீர்காழி பக்கத்தில் அங்கே செட்டில் ஆகிடுறா. இந்த வெங்கடநாதன் இந்த புவனகிரியில் தான் பிறந்திருக்கார். பிழப்புக்காக கும்பகோணத்துக்கு வரார் அவப்பா. ஒரு நாளைக்கு அந்த மட்டத்துக்கு போகிறார். கும்பகோணத்தில் கூட விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய மடத்துக்கு இந்த சின்ன பிள்ளையான வெங்கடநாதன் அழைச்சிட்டு அப்பா போகிறார். போகும்போது விஜயேந்திர தீர்த்தர் பார்த்துட்டு எழுந்து நிற்கிறாராம். ஏன்னா அந்த பையன் பூர்வ ஜென்மத்தில் வந்து தன்னுடைய குருநாதராக இருந்த வியாசராயர் அப்படின்னா எழுந்து நிற்கிறார். நின்னோடனே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது, இவர் தான் நமக்கு மடத்துக்கு அடுத்த பெரிய பீட்டாதிபதியாக வரணும்னு. ஆனால் தன்னுடைய குருநாதனே இப்போ வந்திருக்கும் போது குருநாதனுக்கே தான் குருவாக இருக்கலாமா, அவருக்கு மனசில் சரியா படலை. அதனால் என்ன பண்ணார், சுதீந்திர தீர்த்தருங்க ஒருத்தர் பட்டத்தை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறாராம், இந்த பையனை நன்னா கவனிச்சுக்கோ, இவர் வேறு யாரும் இல்லை, என்னுடைய குருநாதனாக இருந்த வியாசராய தீர்த்தர் தான் இப்போ வந்திருக்காருங்க. இவர் எப்படியாவது நீ கன்வின்ஸ் பண்ணி இவருக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுத்து ராகவேந்திரன் பேரையும் கொடுத்து இந்த பீட்டத்துக்கு அவரை அடுத்தவராக நீ தயார் பண்ணணும்னு. அதுக்கப்புறம் விஜயேந்திர தீர்த்தர் சித்தி ஆயிடுறார். விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய சமாதி வந்து அதிஷ்டானம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அதிஷ்டானம் கும்பகோணத்தில் இன்னைக்கு இருக்கு, காவேரி கரையில் இருக்கு. அப்புறம் சுதீந்திர தீர்த்தரோட ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு ஈடுபாடு நிறைய வருது. ஈடுபாடு வந்து அப்படியே ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய ராகவேந்தர் கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம், நம்ம படமாகவும் பார்த்துருக்கோம். அதை சுதீந்திர தீர்த்தர்கிட்ட சன்னியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்டு அவர் வந்து ராகவேந்திர சுவாமிகள் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த கும்பகோணம் மடத்திலேயே இருக்கார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மெதுவாக அப்படியே யாத்திரையாக அப்படியே வர்றார். வந்து கடைசியில் இப்போ இருக்கக்கூடிய மந்திராலயம் வரைக்கும் வந்துவிட்டார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த மந்திராலயத்துக்கு வரும்போது அவர் எப்படி அங்கே மடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணார் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியும். மாஞ்சாலபுரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரார். அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற மாஞ்சாலி அம்மனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். நடுவில் வந்து ஒரு வனம் அப்படியே பத்துன்னு எரியுது. அதுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு வந்து மாட்டின்ட்டு கத்துற போது போய் பார்த்தா அக்னிக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்கிற அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக இவர் வந்து வருண ஜபத்தை பண்ணி கடைசியில் வந்து இது மழை பெஞ்சு இந்த அக்னிலாம் அணைஞ்ச உடனே அம்பாள் காட்சி கொடுத்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க, எனக்கு இங்கே நான் சமாதி ஆகிறதுக்கு எனக்கு இடம் வேணும் கேட்குறார். அப்போ அந்த இடத்த மாஞ்சாலபுரியில் கொடுத்தோன்னே அந்த மாஞ்சாலபுரி தான் இன்றைக்கி வந்து மந்திராலயமாக இருக்குது. நம்ம எல்லோரும் முதல்ல போனோன்னே துங்கபத்ராவில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு மாஞ்சாலி அம்மன் தரிசனத்தை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ராயரை பார்க்கறதுக்கே நம்ம உள்ளே போகிறோம். அங்கே போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும், போயிட்டு வந்தவாளுக்கு தெரியும் மந்திராலயத்தில் எவ்வளோ அருமையான ஒரு காட்சின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே சுவாமி வந்து 3 அடுக்கில் ராயரை தரிசனம் பண்ணலாம். எதிர்புறத்தில் வந்து பெரிய ஆஞ்சநேயரை பார்க்கலாம். சுற்றி வந்து எத்தனையோ விதமான பிரதட்சணங்கள், அடி பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, நமஸ்கார பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுறவா உண்டு, இப்படி பலவிதமான பிரதட்சணங்கள்லாம் எல்லாரும் பண்ணுவாள். மத்தியானம் தினந்தோறும் ஏகாதசி தவிர மற்ற நாள்களில் அன்னதானம் உண்டு. ரொம்ப அருமையான ஒரு போஜனம் பண்ணி வைப்பா எல்லாருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 10,000 15,000 பேருக்கு அவள் வந்து ஃப்ரீயாக அன்னதானம் பண்ணி வைக்கிறாள். சாயங்காலமான அது காத்தாலேயே நம்ம சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை, அபிஷேகங்கள், அலங்காரங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். சாயங்காலத்தில் சுவாமி வந்து பிரகலாதனை தான் அங்கே வந்து அவள் உற்சவமூர்த்தியாக வச்சுருப்பா. சாயங்காலத்தில் வந்து வெள்ளி யானை மேலே, அதுக்கப்புறம் முன்னாடி யானையே வந்துன்றது இப்போ வாசல்லாம் சின்னதாகிட்டோம்னா வெள்ளியில் யானை பண்ணியிருக்கா, அது மேலே
சுவாமி ஊர்வலம் வருவார், பிரகலாதராயர் ஊர்வலம் வருவார். அதுக்கப்புறம் வந்து வெள்ளி ரதத்தை வருவார், மரத்தினால பண்ண ரதத்தில் வருவார், தங்கத்தினால பண்ண ரதத்தில் வருவார், கனகாபிஷேகம்லாம் பண்ணிப்பார். இப்படி ஒரு அருமையான கண்கொள்ளா காட்சி. அந்த மந்தாலயத்துக்கு போயிட்டு வந்தான்னா, ஒரு தடவை மந்தாலயம் போயிட்டு வந்துட்டோன்னா அதுக்கும் கொடுத்து வச்சுட்டோம். ராயர் கூப்பிட்டா தான் போக முடியும். போயிட்டு வந்தோன்னே நம்ம நினைச்ச காரியங்களெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய கலியுகத்தில் கல்பக விருட்சமாக காமதேனுவாக நம்ம காமகோட்டி மகாபெரிவா மாதிரி அவரும் அப்படி நினைச்சதெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய அங்கே குருராஜர் அங்கே இருக்கார். அந்த குருராஜருடைய சில சீடர்களை பற்றி நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட யாத்திரையில் என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துன்னு வருது, பெரியவா இந்த உலகத்துக்கு நல்லது நடக்க, உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் கஷ்டம் தீர்றதுக்கு, சாந்தமாக இருக்க, அமைதியாக இருக்க என்னென்ன வழிகள்லாம் சொல்கிறா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். அதில் 1950ஆம் வருஷம் துயரெல்லாம் போகிறதுக்காக ராமநாம ஜபம் எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா உபதேசம் பண்ணுறத பார்த்தோம். ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரியவா கொண்டு வந்த சிஸ்டம் தான். இவ ஏதோ எல்லாரும் ராமநாமாவை சொல்லுங்கோ, உங்கள் கஷ்டம்லாம் போயிடும், ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுங்கோ, உங்களுக்கு ஒரே சுபீட்சமாக வந்துடும் அப்படின்லாம் சும்மா வாயால் சொல்லாத, அதை கேட்கணும், எல்லாருக்கும் அதில் ஒரு ஆர்வம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், இத்தனை ராமஜெயம் எழுதினா இவாளுக்கு வெள்ளிக்காசு கொடுக்கறது, அதுக்கு மேலே எத்தனை எழுதினா பவுன் காசு கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் வெள்ளிக்காசு பவுன் காசு இது மாதிரிலாம் கொடுத்து, பவுனியும் வெள்ளி இது மாதிரிலாம் வாரி கொடுத்து ஜனங்களை நல்ல வழியில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய மகான் சாட்சாத் பெரியவா. இந்த பவுன் காசு வெள்ளிக்காசுலாம் ராமஜெயம் எழுதினா கொடுப்பா அப்படிங்கிறதே ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவா மயிலாப்பூரில் சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறதே யாரோ ஒரு பெண் குழந்தை, அந்த குழந்தை அப்பா அம்மா சொல்லி ராமஜெயம்லாம் எழுதின்னு வந்திருக்கா. அப்போ 10,000 ராமநாம எழுதியிருந்தா, ராமஜெயம் எழுதியிருந்தா இவ்வளவு இந்த காசு வெள்ளிக்காசு, அதுக்கு மேலே எழுதினா 25,000 எழுதினா பவுன் காசு, இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்லாம் பெரியவா வச்சுருந்தா. அந்த குழந்தைக்கு பவுன் காசு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. அதில் கொண்டு வந்து வச்சு இத்தனை எழுதியிருக்கு பவுன் காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டா. பெரியவா சொன்னா, இந்த கொடுத்துட்டு மேனேஜர்கிட்ட போய் இதை கொள்ளி கொடுத்துட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னான். அந்த குழந்தை போய் மேனேஜர்கிட்ட இந்த கொடுத்து பெரியவா மாதிரி பவுன் காசு வாங்கிக்க சொன்னா. அப்படின்னு எத்தனை எழுதியிருக்கேன்னு அந்த எழுதின கணக்கை சொல்லித்து அவர் சொன்னார், நீ குறைச்சி எழுதியிருக்க, அதனால இதுக்கு மேலே எழுதியிருந்தாதான் பவுன் காசு கொடுக்கறதா இங்கே பெரியவா மடத்தில் சிஸ்டம் வச்சிருக்கா, அதனால அப்பதான் கொடுப்பேன், பவுன் காசு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ பவுன் காசு கிடையாது, வெள்ளி காசு தான் உனக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டார். இந்த குழந்தையோ இல்லையோ ஏதோ இதை எழுதியிருந்தா பவுன் காசு அப்படின்னு நினச்சிருந்தது. அதுக்கு சங்கியை குறையிறது, கணக்கு குறையிறது அப்படிங்கிறது அது கவனிக்கல, பாவம் தெரியல, தாபமாக போயிடுத்து. உடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றது, பெரியவா தீர்த்த பிரசாதம் கொடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான். பெரியவா கேட்டா பவுன் காசு வாங்கிட்டியான்னு. இல்லை, இந்த மாமா இல்லைன்னு விட்டார் அப்படின்னாரு. அப்படியா, ஏன் இல்லைன்னாரு அப்படின்னு கூப்பிட வரேன்னு மேனேஜர் வந்தார். இந்த குழந்தைக்கு ராமஜெயம்லாம் எழுதி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு, பவுன் காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேனே, ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு. இல்லை இல்லை, அது குறைச்சலாக எழுதியிருக்கு, அதனால தான் காசு இல்லைன்னு விட்டேன் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, குறைச்சலாக எழுதியிருக்கா அப்படின்ட்டு. உடனே அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னா, இவ்வளவு சங்கியா எழுதினாதான் காசு பவுன் காசுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையோ, அதனால அதுபடிதான் நடக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஒரு சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாம உட்பட்டு நடக்கணும். அதை சொல்லிட்டோம்னா அந்த சொன்ன வாக்கு தவறக்கூடாது. அதனால நீ குறைச்சி எழுதியிருக்க, ஒன்று பண்ணு, உனக்கு இப்போ பவுன் காசு வேணும், அதனால இந்த குழந்தையும் ஏமாறப்படாது, அதுக்கு பவுன் காசு கிடைக்கணும். ஆனால் அந்த சட்டத்திட்ட பெரியவா சொன்னா, அந்த சங்கியை சொல்லியிருக்கு, அந்த கணக்குப்படி எழுதணும், அதனால அது குறையிறது போல இருக்கு, உனக்கோ இப்போ பவுன் காசு வேணும், ஆனால் அந்த பவுன் காசு கொடுக்கணும்னா மடத்தில் இந்த சொன்ன கணக்குப்படியும் இருக்கணும்.
அதனால ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இத்தனை பேப்பர் கொண்டு வச்சுன்னா, நிறைய பேப்பர் பேனா எல்லாத்தையும் மேனேஜரே விட்டு கொண்டு வச்சுன்னா, அங்கே எய்தாப்பில் இருந்தவ எல்லாரையும் உட்கார சொன்னா, பெரியவாரிவா எல்லாரையும் உட்காந்துட்டு ஆளுக்கு பேப்பர் கொடுத்து, ஆளுக்கு இத்தனை நாம அந்த பேப்பரில் எழுதுங்கோ அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் எழுத சொன்னா. எல்லாருமே உட்காந்து ராமஜெயம் எழுதினா. எழுதினோடனே என்ன குறை இருந்ததோ, எத்தனை சங்கியை குறைஞ்சதோ அத்தனையும் ஃபில்அப் பண்ண சொன்னா, எல்லாரையும் கொடுத்து எழுத சொல்லி அத்தனையும் இப்போ அந்த குழந்தை கையில் கொடுத்து, இப்போ கொடுத்துட்டு பவுன் காசு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த குழந்தை உடனே இந்த எழுதின எல்லாத்தையும் வாங்கி பெரியவாள்கிட்ட கொடுக்க, பெரியவாடனே பவுன் காசு கொண்டு தர சொல்லி தங்கையாலே அந்த குழந்தைக்கு பவுன் காசை கொடுத்தா. அந்த குழந்தைக்கு ஒரே சந்தோஷம். இதுல பெரியவாளோட குணம் என்ன அப்படின்னா, தர்மமே ராமருங்கிற விக்கிரகமா வந்தது அப்படின்னு ராமாயணத்துல சொல்லப்படுறது இல்லையா? அந்த தர்மம்ங்கிறது ராமருங்கிற விக்கிரகத்துல வந்தது அப்படின்னா, ராமன்கிற வடிவத்துல வந்ததுன்னா, அதே அந்த ராமர், அதாவது அந்த தர்மம்ங்கிறது திருப்பி ஒரு சன்னியாச கோலத்துல வந்த மறுவடிவம் தான் ராமரோட மறுவடிவம், தர்மத்தோட மறுவடிவம் தான் சாட்சாத் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியுது. உடனே ரிலாக்ஸ் பண்ணல. சரி, இந்த குழந்தை எழுதினது ஆசைப்பட்டு கேட்கறது, ஒரு காசை கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லல. அந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு அந்த கணக்கும் குறையக்கூடாது, அந்த குழந்தையும் வருத்தப்படக்கூடாது, அதுவும் சந்தோஷம் அடையணும் அப்படின்னு தான் பண்ணக்கூடியது பெரியவாளோட உயர்ந்த குணம். அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம், அந்த குழந்தை வரத்தையே ஒழுங்கா எழுதின்னு வந்திருந்துன்னா, கணக்கு முழுக்க எழுதின்னு வந்திருந்துன்னா, இந்த பவுன் காசை மேனேஜர் கையால வாங்கிட்டு இருக்குமோ என்னமோ. இப்போ குறைச்சி எழுதிட்டு வந்ததுனாலே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு, பெரியவா கையாலே நேருக்கு நேர் காசு வாங்கிக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. அந்த குழந்தைக்கு அதுதான் பெரிய சந்தோஷம். இப்படி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண போக அதுவே பேர் அனுகிரகமா ஆயிடுது. இது பெரியவா சன்னதியில நன்னா பார்க்கலாம். அங்க போய் நமக்கு சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஏதோ பிடிச்சதாகவும் இருக்கலாம், பிடிக்காதாவும் இருக்கலாம். அதாவது ஒரு இடம்னு இருந்தா, ஒரு மடம்னு இருந்தா, அதுல 10 பேர் பழகிற இடத்துல எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே இருப்பா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. முன்ன பின்னதான் இருக்கலாம். ஆனா நமக்கு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, அங்க போனாக்க நமக்கு முக்கியம் என்ன, நாம மடத்துக்கு போறதே பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண, பெரியவா அனுகிரகத்தை அடையிறது. நாம கோவிலுக்கு போறதே ஈஸ்வரனை தரிசனம் பண்ண, ஈஸ்வர அனுகிரகத்தை அடையிறது தான். அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இவா சரியில்லை, அவா சரியில்லை, அது இதுன்னு அந்த குறையே பார்த்துட்டு கூடாது. மனுஷாளுக்கு முதல் குணம் என்ன வரணும் அப்படின்னா, உலகத்துல நிறையும் இருக்கும், குறையும் இருக்கும். இந்த குறையெல்லாம் ஒதுக்கி நிறைய மட்டும் பார்த்தோம்னாலே ஆனந்தமா இருக்கு. இந்த உலகம் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படின்னா, இத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறவாள்லாம் இருக்கல, இத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்கே, இத்தனை துக்கங்கள் இருக்கே அப்படின்னா, இது அத்தனையும் மீறி அதெல்லாம் விலக்கிவிட்டு நாம உள்ள சந்தோஷத்தை, ஆனந்தத்தை மட்டும், நல்லதை மட்டும் பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கும். அதனால்தான் சன்னியாசிகளுக்கு பேரு ஹம்சர்கள், பரமஹம்சாள் அப்படின்னு பேரு. ஹம்ச ஹம்சாய வித்மஹே பரமஹம்சாய தீமஹே தன்னோ ஹம்ச பிரஜோதயாது அப்படின்லாம் நமக்கு மந்திரம் சொல்றதே. என்ன ஹம்சர்கள்னா என்ன, ஹம்சம்னா என்ன அப்படின்னா, ஹம்சம் என்ன பண்றது, பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சா அந்த தண்ணியை விலக்கிட்டு பாலை மட்டும் கிரகிச்சுக்கிறது அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்றா. அதை போலதான் இந்த உலகத்துல எல்லாம் மிஸ்ர லோகம், இது எல்லாம் கலந்துதான் இருக்கும், நன்மையும் தீமையும் கலந்துதான் இருக்கும். அதுல உள்ள தீமைகள்லாம் ஒதுக்கிட்டு, குறையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு, நல்லதை மட்டும் எடுத்துட்டு நாம கடதேறதுக்கு பார்க்கணும். அப்ப தானே ஆனந்தமா இருக்கும். அப்ப நமக்கு குறை வராது, நமக்கு ஒரு டென்ஷன் வராது, உடனே நமக்கு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வராது. இது மாதிரி இந்த வியாதிகள், நவீனமா சொல்ற இந்த வியாதிகள்லாம் வரவே வராது. ஆனா நம்ம உலகம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். நமக்கு எந்த நல்லதும் சட்னு கண்ணில் பட மாட்டேங்கிறது, குறைகள் தான் கண்ணில் படுறது. அதுதான் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம். அதை போக்கிக்கணும். மகான்களோட சரித்திரத்துல இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு படிப்பினை. அவளோட சரித்திரத்தை கேட்கறது, இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் சொல்றது, கேட்கறதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்பினையா வரணும், பாடமா வரணும், நமக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். அப்படிதான் இந்த பெரியவா அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு சின்ன தப்பு, அது கணக்க தப்பா பண்ணிட்டு வரப்போக அதுவே பெரிய அனுகிரகமா எடுத்து, பெரியவா சன்னதியிலே எல்லாரும் உட்காந்து பெரியவாளோட கருணையை பாருங்க, அந்த குழந்தையே எழுதி கொடுன்னு சொல்ல, அந்த குழந்தைக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தட் குழந்தை மற்றவாழ்லாமும் சகாயம் பண்ணி அதோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறார். இதுதான் ஈஸ்வரன்கிறது. நம்மளோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்க அவர் எப்படியானும் முயற்சி பண்ணி நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கிறார் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் தெரியுது. பெரியவா சன்னதியில எது நடந்தாலும் அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு சொன்னோம். கங்கா அப்படின்னு ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவோட பொண்ணு ராதா அப்படின்னு, அந்த ராதாவோட சின்ன குழந்தை சங்கர் அப்படின்னு, இந்த குழந்தைய அடைச்சுன்னு இந்த குடும்பமே பெரியவாள்கிட்டயே இருந்து தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தத்தை அடைஞ்ச குடும்பம். அப்படி இந்த ராதாவும் இந்த குழந்தை சங்கரும் வந்திருக்கா. அந்த குழந்தையை தூக்கி பக்கத்துல தன்னோட மேனாக்கு அடியில உட்காத்தி வச்சுட்டே பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவா. ரொம்ப அதிர்ஷ்டகார குழந்தை அந்த குழந்தை.
அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த மல்லி எறும்பு சீசன்ல காஞ்சிபுரத்துல பார்த்தீங்கன்னா மடத்துல வாசல்ல இந்த மல்லி எறும்பு செண்டு மாதிரி இப்படி பண்ணி 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 வச்சு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு வாசல்ல வைப்பா. எல்லாம் வரவாள்லாம் இந்த மல்லி எறும்பு செண்டு வாங்கிட்டு வருவார். பெரியவாளும் அதை எடுத்து தலையில வச்சுன்னு தலையில வச்சுப்பா. கம்முன்னு மணக்கும். அப்படி வச்சுருக்கா பலது செண்டு வரதுனால நிறைய சேர்ந்துரும். வந்தா கீழே இருக்கிறது அதை அப்படியே ஒரு தட்டில் போட்டு அப்பப்போ வரவாளுக்கு பிரசாதமா விநியோகம் பண்ற வழக்கம். அப்படி ஒரு தரம் பண்றதே நிறைய அந்த செண்டு சேர்ந்துருத்து மல்லி எறும்பு செண்டு. அது ஒரு தட்டில் போட்டு கைங்கரியம் என்ற ஒரு தட்டை பெரியவா கொடுத்து இங்க இருக்கிற இந்த சுவாசினிகளுக்கெல்லாம் இதை கொடுத்துரும், எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒண்ணு கொடு அப்படின்னா. இதை சொன்னோன்னா அவர் இந்த தட்டை எடுத்து கொடுக்க போறதே இந்த முன்னால் உட்கார்ந்த இந்த சங்கருங்கிற குழந்தை கையை நீட்டுத்து. உடனே இந்த கைங்கரியம், ஏய் நீ புருஷ குழந்தை உனக்கு என்னடா பூ, ஸ்திரீகளுக்கு கொடுக்க சொன்னாக்க அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுக்கல, மற்றவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்தார். இத தள்ளி நின்று பின்னால இருந்து பாக்குற அந்த குழந்தையோட தாயார் ராதாங்கிற அம்மாக்கு மனசு தாபமா இருந்தது, வருத்தமா இருந்தது. இந்த குழந்தை கேட்டதும் அம்மாக்கு தான். ஆனால் கிடைக்கலையே, பெரியவா மெனக்கிட்டு இங்க இருக்கிற சுவாசினிகளுக்கெல்லாம் கொடுன்னு சொல்லி கொடுத்த செண்டு நம்ம குழந்தை கேட்டது முதல்ல அந்த குழந்தை கையில கொடுத்துருந்தா இந்த அம்மாக்கு கிடைச்சிருக்கும். கிடைக்கலையேன்னு அந்த அம்மாக்கு தாபம். சரி அங்க கொடுத்துட்டு ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் கொடுத்துன்னு வரதே அந்த அம்மாக்கு வரலாமே அப்படின்னாக்க அந்த அம்மாக்கு வரத்துக்குள்ள இந்த கூட்டத்துல காலியும் ஆயிடுத்து. பூவும் அந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு இல்லாத போயிடுத்து. இந்த குழந்தை முதல்ல கேட்டுக்கிறதே கொடுத்துருந்தா அந்த அம்மாக்கு கிடைச்சிருக்கும். அதாவது இந்த லேடிஸ்க்குலாம் இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், அது ரொம்ப மனசு தாபப்படுத்தும், வருத்தத்தை கொடுக்கும். அதுவும் இது மாதிரி அந்த மங்களகரமான விஷயங்கள்ல அவளுக்கு ரொம்பவே அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம இந்திய ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப நேச்சுரல், இயற்கை. அப்படிதான் இந்த அம்மாவுக்கும் ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா மெனக்கிட்டு சொல்லி ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் சுமங்கலிகளுக்கெல்லாம் பூ கொடுன்னு சொல்றதே நமக்கு கிடைக்காத போயிடுத்து, முதல்ல இந்த குழந்தை கையில கிடைச்சிருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு தாபப்பட்டு உடனே கண்ணால தண்ணி வர ஆரம்பிச்சுடுத்து வருத்தப்பட்டு நிற்கிறா. அந்த அம்மா பின்னாலதான் தள்ளி நிற்கிறா, வருத்தப்படுறா. ஆனால் இங்க முன்னால இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்றா, சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்றா, இங்க பாரு, இங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, என்கிட்ட வந்தாச்சுன்னா என் இடத்துல எனக்கு முன்னால எது நடந்தாலும் அனுகிரகம்தான். இங்க வருத்தமே படக்கூடாது, யாரும் வருத்தமே படக்கூடாது, இங்க சந்தோஷம்தான். இங்க ஏன்னா ஆனந்தம் பிரம்மம், அது பரபிரம்மம், அது ஆனந்தமே ஸ்வரூபம். அதுக்கு முன்னால ஆனந்தம்தான் இருக்கும், ஆனந்தத்தை தான் அடைய முடியும். அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது நாம என்ன நினைச்சுடுறோம் அப்படின்னா நாம நினைக்கிறபடி இருக்கணும்னு அதை நாம ஒரு அளவு கொடுக்குறோம், அதுக்கு ஒரு வரமுறை கொடுக்குறோம். அது கிடைக்கலன்னா, அது மீட் பண்ணலைன்னா, அதுக்கு அந்த வரமுறைக்குள்ள இல்லைன்னா நமக்கு ஏதோ ஆனந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை, அது அகண்ட சச்சிதானந்தம். அங்க பண்றது எல்லாமே, கிடைக்கிறது எல்லாமே ஆனந்தமா தான் இருக்கும். இதைத்தான் ரொம்ப சுருக்கமா பெரியவா சொன்னா. அதனால இங்க எது நடந்தாலும் அனுகிரகம் தான், அதனால இங்க வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றா. இது யாருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு என்ன ஒத்துருக்கு ஒன்றும் புரியல, ஆனா இது யாருக்கு புரியும், பின்னால் இருக்கிற இந்த குழந்தையோட தாயாருக்கு புரியும். இப்போ பெரியவா முதல்ல சொன்ன வார்த்தை என்ன, இங்க எது நடந்தாலும், எனக்கு முன்னாலே எது நடந்தாலும் அனுகிரகம் தான், இங்க யாரு எது பண்ணினாலும் அது நான் பண்றதுதான் அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லையோ, அந்த அனுகிரகம் தாங்கிறதுக்கு சாட்சியா என்ன ஆயிடுத்துன்னு. இப்போ முதல்லயே இந்த பூ கிடைச்சிருந்ததுன்னா யாரோ கைங்கரியம் பண்றவர் கையால தான் அந்த பூச்செண்டு கிடைச்சிருக்கும். அது முதல்ல இல்லைன்னு போக அப்புறம் திருப்பி கிடைக்கிறது யாருன்னா நேர் பெரியவா கையாலே கிடைக்கிறது. அப்படின்னா இதுதான் பரம அனுகிரகம். வெறும் அனுகிரகம்னு மட்டும் சொன்னா கூட போறாது போல இருக்கு, பரம அனுகிரகம். அதனால அந்த ஈஸ்வர சன்னதியில நாம ஏதானும் நம்மளை அறியாத எது நடந்தாலும் சரி, தப்பு நடந்தாலும் சரி, தோஷங்கள் இருந்தா கூட அந்த தோஷங்கள் எல்லாமும் விலக்கி பவித்திரமாக்கி அங்கேயும் நமக்கு வேணுங்கிற அனுகிரகத்தை பண்றதுதான் பெரியவா சன்னதி. அப்படிதான் இந்த குழந்தைக்கும் குறைச்சலா ராமஜெயம் எழுதின்னு வரப்போக அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் விட்டு எழுதி தர சொல்லி பெரியவா தங்கையாலே காசு கொடுத்தா அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். சரி, எதுக்கு ராமநாமத்தை எழுத சொன்னா? வேற எத்தனையோ நாமாக்கள் இருக்கே, சொல்லலாமே அப்படின்னா ராமநாமத்துக்கு பேர் தானே தாரக மந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். தாரக மந்திரம் அப்படின்னாலே தாண்ட வைக்கிறது. எதை தாண்ட வைக்கிறதுங்கிற, இந்த பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் சொல்றாரே வள்ளுவர், இந்த பிறவிங்கிற பெருங்கடல் அதை நீந்தணும் அப்படின்னா என்ன, இறைவனடி சேர்ந்தவாதான் நீந்த முடியும் அப்படின்னு பக்தி இருக்கிறவனாலதான் இந்த சம்சார சாகரத்தை தாண்ட முடியும் அப்படின்னு தமிழ் மறை தந்த வள்ளுவர் ரொம்ப வெரி கிளியரா சொல்றார். அவரை நாஸ்திகரா அஸ்திகரா இல்ல நடுநிலையாளா என்னெல்லாமோ எல்லாரும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கா.
ஒண்ணும் இல்லை, அவர் பரம ஆஸ்திகர் பரம வைதிகர் அப்படிங்கறத அப்பட்டமா அத்தனை குரல்லையும் சொல்லத்தான் சொல்லி இருக்கார். அதுல இந்த கடவுள் வாழ்த்திலேயே அவர் யாருன்னு தெரியறாப்புல சொல்றது. அதுல பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்படின்னே சொல்றார். பக்தி இருக்கிறவன் தான் பக்தன் ஒத்தனால தான் இந்த பிறவி பெருங்கடலை தாண்ட முடியுமே வழிய அப்படி பண்ணாதவனால முடியாது அப்படின்னே சொல்றார். அதுக்கு மேல சொல்றார், நீ படிச்சதுனால என்ன பயன், உனக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி இல்லைன்னா கற்றதனாலாய பயன் என் கொல் வாலறிவ நெற்றாள் தொழாரேனின் அப்படின்னு. நீ என்னதான் படிச்ச என்ன, படிச்சதோட பிரயோஜனம் என்ன, பலன் என்ன, உனக்கு பக்தி இல்லைன்னா ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்லாம் கடுமையாவே சொல்றார் வள்ளுவர். அப்படி தாண்டக்கூடிய பிறவி பெருங்கடலை தாண்ட வைக்கக்கூடிய மகாமந்திரம் தான் ராமங்கிற 2 அக்ஷரத்தை கொண்ட ராமநாம மந்திரம், தாரக மந்திரம் அப்படின்னே சொல்றோம். வால்மீகி ராமாயணத்துல ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், அதாவது யுத்த காண்டத்துல 131வது சர்க்கம், அதுதான் ராமரோட பட்டாபிஷேக சர்க்கம். ராமரோட பட்டாபிஷேகம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு வால்மீகி ராமாயணத்துல அவர் சொல்றது வர்ணிக்கிறது. அதுல ஒரு ஸ்லோகம் 100வது ஸ்லோகம், அதை எடுத்து பெரியவா சொல்றா. இந்த துயரம் போறதுக்கு ராமநாமம் சொல்லுங்கோ, எல்லாரும் 108 தரம் 1008 தரம் ஜபம் பண்ணுங்கோ, அதே மாதிரி ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுங்கோ, இது மாதிரிலாம் உபதேசம் பண்ணா இல்லையா. அப்ப சொல்றதே இந்த வால்மீகி ராமாயணத்துல இந்த 131வது சர்க்கம் இந்த யுத்த காண்டத்துல இருக்கிற 100வது ஸ்லோகத்தை தான் பெரியவா எடுத்து சொல்றா. ஏன் இந்த ராமநாமத்தை நாமெல்லாம் சொல்லணும், நம்மளோட கஷ்டம் போறதுக்கு இது என்ன மருந்து அப்படிங்கன்னு சொல்றதே. அந்த ஸ்லோகம் என்னன்னா, ராமோ ராமோ ராம இதி பிரஜானாம் அபவன்கதாஹ. ராமோ ராமோ ராம இதி பிரஜானாம் அபவன்கதாஹ. ராமபூதம் ஜகத் சர்வம் ராமே ராஜ்யம் பிரசாசதி அப்படிங்கிறது இந்த வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகம். இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ராமர் பட்டாபிஷேகம் அரசாண்டாரோ இல்லையோ, அந்த அரசாட்சி பண்ணிட்டு இந்த ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல எப்படி எல்லாம் ராமராஜ்யம் இருந்தது அப்படின்னு வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். அதுல எல்லோரும் சந்தோஷமா இருந்தா, அங்க துக்கமே இல்லை, அங்க கஷ்டமே இல்லை, மரங்கள்லாம் எப்பொழுதும் புஷ்பிச்சிருந்தது, எப்பொழுதும் பழுத்து குலுங்கிருந்தது, எல்லோரும் ஆனந்தமா இருந்தா, எல்லாரும் சுபீட்சமா இருந்தா அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட இந்த ராமராஜ்யத்துல அப்படி சுபீட்சமா இருக்க, அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல அர்த்தம் துணிக்கிறது. அதுல சொல்ற, அப்படி இருக்கிற அந்த ராமராஜ்யத்துல இந்த பிரஜைகள்லாம் என்ன பண்ணான்னாலும் எப்ப பாரு ராமா 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 ராமானே சொல்லியிருந்தா. ஏன்னா இந்த ராமரால தானே இப்படி தேசம் சுபீட்சமா இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ராமர் ராமர் ராமான்னு அவனோட நாமாவை எப்பொழுதும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும். இப்படி எல்லாருமே இந்த பிரஜைகள்லாம் ராமநாமாவை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனாலேயே, அந்த ராமநாமாவோட பிரபாவத்தினாலேயே தேசம் சுபீட்சமா இருந்தது. இப்படி ராமநாமத்தை, அந்த ராமரோட பேரை இந்த ராமராஜ்யத்துல இருந்த அத்தனை பேரும் திருப்பி திருப்பி சொல்லின்றதுனாலேயே அந்த ராஜ்யம் சுபீட்சமா இருந்தது மட்டும் இல்லை, என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா இந்த உலகமே ராமமயமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுறது. அந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி இந்த நாமாவே என்ன ஆனந்தமயமானது, தாரக மந்திரம் அதுவாவே ஆயிடுத்து உலகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இல்லையா. அதனால இப்படி இந்த புராண இதிகாசங்கள்ல இருக்கிற பிரமாணத்தை வச்சுன்னு தான் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த உலகத்துல உள்ள கஷ்டங்கள்லாம் போகணும், உலகத்துல ஆனந்தமா இருக்கணும், உலகமே சுபீட்சமா இருக்கணும்னா இந்த தாரக மந்திரமான ராமநாமத்தை சொல்லணும், ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு இதை சொன்னா இந்த பிரமாணத்தை ஒட்டி. அது சரி, இந்த ராமநாமம் அப்படின்னா தாரக மந்திரம் அப்படிங்கிறோம். இந்த ராமங்கிற 2 எழுத்து இந்த மந்திரம், தாரக மந்திரம் நமக்கு பொதுவா எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருக்கும் தசரதரோட பிள்ளை ராமரோட பேர் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ராம அப்படிங்கிற அந்த பேரை கேட்டாலே தசரதரோட பிள்ளை ராமர் கையில வில்ல வச்சுண்டு கோதண்டவாணியா இருக்கிற இதுதான் ஞாபகம் வருது. ஆனால் இந்த ராமருங்கிறவர் விஷ்ணுவோட தசாவதாரத்துல ஒண்ணும். அந்த விஷ்ணுவோட தசாவதாரத்துல ஒன்னா இருக்கிற இந்த ராமரோட பேர் தான் அப்படின்னா கூட அது வெறும் அதோட மட்டும் இல்லை, இந்த வைஷ்ணவமான அந்த விஷ்ணுவோட அவதாரத்தை சேர்ந்த ராமர் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை. அது அந்த தசரதரோட பிள்ளை ராமருக்கு முன்னாலேயே இன்னொரு ராமர் இருந்திருக்காரு, பரசுராமர் அப்படிங்கிறோம். இந்த தசரத ராமருக்கு அப்புறம் பின்னாலேயும் ஒரு ராமர் வந்திருக்கார், பலராமர் அப்படின்னு. இந்த விஷ்ணுவோட தசாவதாரத்துல பார்த்தேன்னா 3 அவதாரத்துல 3 பேரும் ராமாவங்கிற பேராவே இருக்கு. இப்படி இந்த தாரக மந்திரம்ங்கிறதுனால தான் வசிஷ்டர் தசரதரோட பிள்ளைக்கே இதை வச்சார்.
அப்படி உயர்ந்த மந்திரம். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, அது எதனால தாரக மந்திரம்னு இருக்கிறதுலே உயர்வா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, நமது சனாதன மதத்துல 2 தெய்வங்கள் ரொம்ப முக்கியம், சிவனும் விஷ்ணுவும். இந்த 2 பேரோட நாமாவும் சேர்ந்ததுதான் இந்த ராமங்கிறது. அதனால இது சைவ மந்திரமும் சரி விஷ்ணு மந்திரமும் சரி எதுவா இருந்தாலும் பொதுவானது இந்த ராமங்கிற மந்திரம். தியாக பிரம்மம் ஒரு கீர்த்தனத்துல ரொம்ப அழகா அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ற. எவரணி நிர்ணயிச்சிரா நீ நெட்ல ஆராதிச்சிரா அப்படிங்கிற கீர்த்தனம். உன்னை யாருன்னு தீர்மானம் பண்றது? ஏதோ தசரதரோட புள்ள, சீதையோட கணவர், இப்படி எல்லாம் உன்னை தீர்மானம் பண்ணிட முடியுமா என்ன? அப்படி இல்லை. நீ யாருன்னு தீர்மானம் பண்றது? அப்படி தீர்மானம் பண்ணினான்னா உன்னை எப்படின்னு பூஜை பண்றது? நீ நெட்ல ஆராதிச்சிரா, உன்னை எப்படி ஆராதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற. காரணமே அப்படின்னார், சிவுடனும் மாதவுடனும் கமலபவுடனும். நீ என்ன சிவனா, இல்ல விஷ்ணுவா, இல்ல தாமரப்பூல இருக்கிற பிரம்மாவா அப்படின்னு, இல்ல இது அத்தனையும் சேர்ந்த பரபிரம்மமும் அப்படிங்கிற. அந்த பரபிரம்மங்கிறதுக்கு சொல்றவரத்துக்கு தான் இப்படி சொல்ற. பரபிரம்மம்னா நீ வெறும் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா இது மாதிரி சாதாரணமா சொல்ல முடியாது. இது அத்தனையுமாவும் இருக்கிற, அத்தனைக்கும் மேல இருக்கிற மேற்பட்ட பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறாப்புல அதுல சொல்றார். அதுல கடைசியில சரணத்துல தான் சொல்றார். இந்த ராமங்கிறதுக்கு வியாக்கியானமா சிவ மந்திரமுனக்கு மாஜீவமு, மாதவ மந்திரமுனக்கு ராஜீவமு அப்படிங்கிற. இந்த ராம அப்படிங்கிறதுல ராங்கிறது என்னன்னா விஷ்ணுவோட மகாமந்திரமான நமோ நாராயணாய அப்படிங்கிற அஷ்டாட்சரத்துல ஜீவனா இருக்கிற எழுத்து. அந்த 8 எழுத்து இருந்தா கூட அந்த 8 எழுத்துக்கும் உயிரா ஜீவனா இருக்கிறது ஒரு அக்ஷரம். அது என்ன அப்படின்னா இந்த ரேங்கிற அக்ஷரம் தான். இந்த ரேங்கிறது இல்லைன்னா நாராயணாய அப்படிங்கிறதுல ரேவை எடுத்துட்டா என்ன ஆயிடும்னா ஒன்னும் இல்லாதவனுக்குன்னு அர்த்தம், கதி இல்லாதவன் அர்த்தம், நாயனாயன்னு ஆயிடும். சோ இந்த நாராயணாயங்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய ஜீவனை கொடுக்கறது, அர்த்தத்தை கொடுக்கறதே இந்த ராங்கிற அக்ஷரம். அதனால அவ்வளவு முக்கியமான அஷ்டாட்சரத்திலேருந்து ராவை எடுத்து, அதே மாதிரி நமசிவாய அப்படிங்கிற பஞ்சாட்சரத்திலேருந்து அதுக்கு ஜீவனா இருக்கிறது மேங்கிறது. நமசிவாயில மேவை எடுத்துட்டா ந சிவாயன்னா ஒண்ணும் இல்லாதவன், சிவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படி பஞ்சாட்சரத்துக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கறது மேங்கிறது, அஷ்டாட்சரத்துக்கே அர்த்தத்தை கொடுக்கறது ராங்கிறது. அதனால அப்பேற்பட்ட அந்த அஷ்டாட்சரத்திலேருந்து பஞ்சாட்சரத்திலேருந்து ஜீவனா இருக்கிற 2 அக்ஷரத்தையும் சேர்த்ததுதான் ராமங்கிறது. அதனால தான் அது தாரக மந்திரம் அப்படின்லாம் ரொம்ப உயர்வா சொல்லப்படுறது. அந்த தாரக மந்திரத்தை தான் எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க உபதேசம் பண்ணினா அது நமக்கு திருப்பி திருப்பி காலங்காலமா இதுதான் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு விக்டரிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு வீக்கே இவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னா தாரக மந்திரமான ராமங்கிறதுக்கு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பாவங்களையும் போக்கி துன்பங்களை போக்கி சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது இருக்காதா? அதுதான் முக்கியம். அது இருந்ததுன்னு நமக்கு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அப்படி இந்த ராமநாமத்தை சொல்றோம். ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், இப்படி அந்த ராமரோட மறு அவதாரம்னு சொன்ன அந்த ராமநாமத்தை சொல்ற நாமே இதே பிரமாணத்துல குருங்கிற 2 அக்ஷரமான இந்த பெரியவாளோட நாமாவை பெரியவா சரணம் பெரியவா சரணம் சந்திரசேகர பாவியம் சந்திரசேகர ரக்ஷமாம்னா சொல்லி 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 நாமளும் நம்மளோட துன்பங்கள் எல்லாம் போக்கி இன்பம் அடையலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். எண்ணப்பதிகம். பாருருவாய பிறப்பு அறவேண்டும், பாருருவாய பிறப்பு அறவேண்டும், பத்திமையும் பெற வேண்டும், சீருருவாய சிவபெருமானே
கமல மலரு போல் ஆருருவாய என் ஆரமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே ஓருருவாயனின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக் கொண்டு அருளே. உரியேன் அல்லேன் உனக்கு அடிமை உன்னைப் பிரிந்து இங்கு ஒரு பொழுதும் தரியேன் நாயேன் இன்னதென்று அறியேன் சங்கரா. கருணையினால் பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள் என்று உன் பெய்கழல் அடிகாட்டி பிரியேன் என்று என்று அருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே. என்பே உருக நின்னருள் அளித்து உன் இணைமலர் அடிகாட்டி முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட முனிவா முனிவர் முழுமுதலே இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உள்கின்ற எம்மானே. நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே. பத்தில நேனும் பணிந்தில நேனும் பத்தில நேனும் பணிந்தில நேனும் உன் உயர்ந்த பைங்கழல் காண பித்தில நேனும் பிதற்றில நேனும் பித்தில நேனும் பிதற்றில நேனும் பிறப்பறுப்பாய் எம்பெருமானே முத்தனையானே மணி அனையானே முதல்வனே முறையோ முத்து
அணையானே மணியனையானே முதல்வனே முறையோ என்று எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை இனி பிரிந்து ஆற்றேனே இனி பிரிந்து ஆற்றேனே காணும் அது ஒழிந்தேன் நின் திருப்பாதம் கண்டு கண்களி கூற பேணும் அது ஒழிந்தேன் பிதற்றும் அது ஒழிந்தேன் பின்னை எம்பெருமானே தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்துருகும் தன்மை தானுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்துருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் காணும் அது ஒழிந்தேன் நீ இனிவரினும் காணவும் நாணுவனே பால் திருநீற்று எம் பரமனை பரங்கருணையோடும் எதிர்ந்து பால் திருநீற்று எம் பரமனை பரங்கருணையோடும் எதிர்ந்து தோற்றிமையடியார்க்கு அருள் துறை அளிக்கும் தோற்றிமையடியார்க்கு அருள் துறை அளிக்கும் சோதியை நீதியிலே போற்றியன் அமுதே என நினைந்து ஏற்றி புகழ்ந்து அழைத்து அலறியன் உள்ளே ஆற்றுவனாக உடையவனே ஆற்றுவனாக உடையவனே எனை ஆவையென்று அருளாயே ஆற்றுவனாக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே ஆவ என்று அருளாயே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே
அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.